गाइस, आपका स्वागत है आपकी फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए दिया सारे मूवी के सीन 5 का रिएक्शन। और ये जो मूवी है ना, अभी तक इसने बहुत ज़्यादा हमको डरा रखा है और इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, जो कुछ ना कुछ आपको पूरे टाइम क्यूरियस करके रखती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो देखते हैं फिर आप भी देखो, लेट्स 7 മാസമായി കാണുന്നു. അതത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ആള് കാണാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മെലിഞ്ഞിട്ടൊരാളാ, ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. इतने बड़े देश में कहाँ तुम एक पतला लड़का और कर्ली है ढूंढोगे। शॉप पे आ गए उसी। ചേട്ടാ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. എന്തായിരുന്നു? ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണറാണോ? അതെ. ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ആ, കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഈ ഷോപ്പിലെ ഒരു പയ്യൻ ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ട് ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ഉള്ള. ആ, ഫിലിപ്പ്. ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. അതെ. फिलिप नाम है उसका। ഈ ഫിലിപ്പിനെ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി? പുള്ളിയുടെ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനെ Don't tell me he എന്തെങ്കിലും has died. അഡ്രസ് ഇല്ല, ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. Okay. പിന്നെ അവൻ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നു കാര്യം? ഉണ്ടോ? പുള്ളി ആളെങ്ങനെയാ? ആള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു പണിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ, അതൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാ. അവന് തോന്നിയ പണി എടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്. ओह, ആ, क्या? ഇതാ അവൻ്റെ. वहीं पे खड़ा रहता था या तो रोड को देखता था या तो कभी कभी काम പിന്നെ कर जाता ആള് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് പേപ്പറും മെഷീൻ നഷ്ടമായി. ഇടയ്ക്ക് കുറെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് കൂട്ടുന്നതാണായിരുന്നു. പള്ളിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ആരും വന്നില്ല. പിന്നൊരു 1.5-2 മാസം കൂടെ നിന്ന്. Another month or two. അത് കഴിഞ്ഞ് സൗദിക്ക് പോയെന്ന് അറിഞ്ഞത്. Saudi? സൗദിക്കോ? ആ, അങ്ങനെ പള്ളിയിലച്ഛൻ പറഞ്ഞ. ഏതാ പള്ളിയിലച്ഛൻ? നമ്മുടെ സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിലച്ഛൻ. അയാൾ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പള്ളിയിലെ വചനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ Bible के verses. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ओह, ആ, ദേ, ഇതായിരുന്നു. क्या लिखा है? ഇത് ഞങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ. ആ, കോള് പോകുന്നില്ല. कनेक्ट नहीं हो रहा। ഇതെന്താന്ന് വല്ല ധാരണയുണ്ടോ? നോ ഐഡിയ. നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആള് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. Looks like yes. നമുക്കൊരൊറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഈ ഫിലിപ്പ് ജീവനോടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. हाँ, He has to be dead. जिंदा है कि मर गया? ഇയാള് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ആ സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഏജന്റ് വഴി സൗദി പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എൽസമ്മയുടെ മകൻ മനു ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള. एल्समा सन? ആ ഏജന്റിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. वो एजेंट है ना? ഇല്ല, എൽസമ്മയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. अच्छा, मनु भी वो एजेंट के थ्रू ही गया था ऐसा? പിന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ പള്ളി എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഞാൻ എൽസമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആ നമ്പർ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. Crucifixion। ഇത് ക്രിസ്തീയ വചനങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തൊന്നുമല്ല. तो ബൈബിളിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. Some parts of it. ഉദാഹരണത്തിന് ദാണ്ടെ, ഘോരമായ കാഹളത്തിന്റെ അത്ഭുതനാദം ഓരോ ശവകുടീരത്തെയും കീറി മുറിച്ച് ഏവരെയും സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തിക്കും. പിന്നെ ദാണ്ടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ये तो ഡിയസ് म्यूजिक ഇറെ, डीएस इरे അതൊരു लैटिन वर्ड। കോപദിവസം music എന്നാണ് theory അതിന്റെ है। അർത്ഥം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ. ഇതേതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തോ? ओले ഇനി ഫിലിപ്പാൻ എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതിനകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. कोई हार्ड नहीं ഈ है. ലൈബ്രറിയിലെ മുഴുവൻ Every book in this library इतना well read है. ഫിലിപ്പിനെ എങ്ങനെയാ പരിചയം?
അവർ ഈ പള്ളിയായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള കുടുംബമാണ്. അവൻ നമ്മുടെ കൊയറിലൊക്കെ പാടിയിരുന്നു. क्या बात है? നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഈ അടക്കുകൾക്കൊക്കെ ഒപ്പീസ് പാടുന്ന അവന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാനാ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും നല്ല അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കയറി പോവാൻ. അച്ഛാ, ഈ ഫിലിപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സോ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടോ? ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ പകർണം കണ്ടോ അവൻ പാടിയ ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഫോണിൽ കാണണമായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ. फाइनली शक्ल दिखी. थे अरे यार हमको आ नहीं गए दिखाई. इसके पास ആ മോനായിരുന്നോ? എന്താ മോനെ? ചേച്ചി, എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണം. നിങ്ങളുടെ മോൻ മനു സൗദിയിലല്ലേ? ആ ആളുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോ? മനു സാധാരണ ഇങ്ങോട്ടാ വിളിക്കാറ്. എന്തു പറ്റി മോനെ? പുള്ളിനെ കൊണ്ടുപോയ ആ ഏജന്റിനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അവൻ പല സമയത്തും പല നമ്പറിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലൊന്നും കിട്ടില്ല. ആ ഏജന്റ് നമ്പർ ആയാലും മതി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. चलो सही. एजेंट का नंबर मिल गया. ആ എന്നാണ്ടേ ഈ മോളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തത് അവനാ. That's him. वापस नहीं दिखाया हमें. क्या फोटो? हुआ? दोनों साथ में देखने वाले हैं. अच्छा क्या? ट्रॉफीज प्लेयर था भाई अपना. वो रहा ना टॉल एंड कर्ली बालों वाला. मेरे को तो लग रहा है उसको चश्मा भी है. सेकंड फ्रॉम द राइट बोला था ना. ओए ये है. मनु ही था वो. ओ मनु ही था फिलिप. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ. जो ये മനുവിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഫിലിപ്പ് എന്നാണ്. मनु ही फिलिप है जो एल्सा आंटी है. പള്ളിപ്പേര. ओह मनु ही फिलिप है. तो वो जिंदा है कि मर गया? मर गया ना. हाँ. और वो देख भी रहा है मुझे लगता है. ओके. और अभी तो उसने बोला था वो तो सऊदी गया एजेंट के थ्रू. मैं भी तो वही पूछ रही वो हूँ. वही बोल के गए और लेकिन वो फोन भी करते हैं. वो मुझे हाँ, strange वही लगा. मरा तभी- नहीं है. तभी तो पूछ रही हूँ जिंदा है कि मर गया. मुझे समझ ही नहीं आ रही. कहीं यही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है. आंटी कैसे कर सकती है ये यार तो ऐसा? बेचारी लेडी. ओ ओए ओए ओए, ओए, अच्छा लगा आंटी को कुछ पता है. हाँ वो अंदर तो नहीं बैठा. यार मेरे को बड़ा डर लग रहा है. ब्लैक मैजिक. तंत्रा. और किसी के भी घर में ऐसे घुसो तो उसको लगता है यार. नहीं ये तो वो है ना यार मच्छर के लिए. पर आंटी ट्रैप कर देंगी उनको पीछे से बंद करके दरवाजा. मेरे को डर लग रहा है. या तो वो जिंदा है. आई मीन जिंदा मेरे को क्या लग यही रहा है वो है. सो रहा है इत्मीनान से. ओह माय गॉड. आंटी अब नहीं छोड़ेगी. यू वर राइट. आंटी कुछ झोल कर रही है वो. उसको पता है कुछ कुछ. कर रही है. ये ब्लैक मैजिक है. क्या चल रहा है. उसको जिंदा रखने की कोशिश कर उसको रही है. कैंसर था. कहाँ लिखा है? वो कैंसर हॉस्पिटल गया था ना. ओए ये क्या है. ओह नो. वो मर चुका है कब का. पूरा गंदा डिकम्पोज हो गया वो. और पायल 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 देखना हो पैर में. घुंघरू. वही. ओह ये उठ के चलता है रात को. ये नहीं चलता है. तो वो सोल. सोल.
वो लड़की लड़की की फोटो ओ माय गॉड यही कर रही थी कुछ उसे भी समय आ चुका है फंस गया वहाँ पे। और आंटी क्या क्यों कैसे ഞാനിപ്പോഴെന്താ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ പോലും സുരക്ഷിതനല്ലെങ്കിൽ क्या प्रे कर ഏത് रही है तू? രക്ഷകനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ये बाइबल के वर्सेस लग रहे हैं मुझे। എന്നാൽ ഞാൻ നീതിമായ അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞ തീര എന്നെ കാക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ടാവണം. Oh my god. ഞാൻ അത് इतनी ഭരിക്കും. गंदी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है उसकी बॉडी ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഒന്നും അവശേഷിക്കില്ല. കണ്ണുനീരിൻ്റെയും വിലാപത്തിൻ്റെയും ദിവസം ന്യായവിധിക്കായി മണ്ണിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന മനുഷ്യരോട് കനിവുണ്ടാവണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. इतने बिलीवर है तो फिर ये सब क्या कर रहे हैं यार? कॉकरोच! मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से। എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും यहाँ पे ഒരിക്കൽ कॉकरोच से ज्यादा बहुत चीजें എന്റെ हैं മോനെ തേടി ആരെങ്കിലും डरने വരുമെന്ന്. को चुप हो जा। അത് കൊച്ചനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. oh മരിക്കണതിന് മുന്നേ അവനൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. one wish Very cunning. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും कनी അവന്റെ ഒരു ശീലങ്ങളും തെറ്റരുത്. his habits must ഇങ്ങനെ remain വചനങ്ങൾ unchanged വായിച്ചു കേട്ട് ഈ ജനലിലൂടെ Kani through his Oh my window God. അതിന് ഞാനൊരു മുടക്കവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. और ये प्रार्थना करते हुए वो ये कर कर पाए सकते। सब चीजें जो ये चाहता था ആദ്യ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായപ്പോൾ हम्म, അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. പണം കിട്ടാതെ പിടയുമ്പോൾ हम्म, കനിയുടെ മുഖം oh മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്ന പോലെ തോന്നി. oh इतना पागल था ये उसके लिए। അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവളുടെ മുറി കിടന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ അവനെടുത്ത് കൊടുത്തു. हम्म, പിന്നെ അത് ഓരോന്നായി അവളുടെ ജീപ്പും oh उसकी सारी ചുരുട്ടിയിറങ്ങിയ चीजें ബസ് ടിക്കറ്റും മാലയും कितना ट्रैक करता था ये തരം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങ് എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഈ മുറി മുഴുവൻ കനിയ Full of cunning. അവളുടെ എല്ലാം അവന്റെയാ. okay everything she owns belongs to him ओके तभी वो पीछे आ रहा था। क्योंकि ये उसी क्लिप लेके गया था हम्म, അവസാന കാലത്ത് हम्म, എൻ്റെ മോൻ്റെ കാലിൽ ഞാൻ അവളുടെ ചിലങ്ക കെട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ആ മുഖത്ത്. ആ സന്തോഷമാണ് അവനിവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാന്നല്ലാതെ അവളോട് പോയൊന്ന് he never മിണ്ടാനോ spoke to her ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാനോ हम्म, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടായില്ല. അവൻ പണ്ടേ അങ്ങനെയാ. എന്തെങ്കിലും കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ അതിന്റെ പറയായിരിക്കും. oh बहुत persistent था കനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവളെ ആര് വിഷമിപ്പിച്ചാലും അവനത് സഹിക്കില്ല. oh तभी മരിച്ചുപോയവരെല്ലാം കർത്താവ് തമ്പുരാൻ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വിളിക്കും, क़यामत ന്യായവിധി നടത്തും. പക്ഷെ എൻ്റെ മോന്റെ വിധി അവൻ തന്നെ എഴുതി. कैसे അവൻ ഇവിടം വിട്ട് എങ്ങോട്ടും you പോകത്തില്ല. never leave this place ഈ മരണം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും ये बिगनिंग है। എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അവനാ. എന്റെ മോനെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. oh ദേവൻ തമ്പുരാന് പോലും ഞാൻ അവന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. वो उसको जाने ही नहीं देना चाहती പിന്നെയാ നീ God गाड़ी तो नहीं पड़ी है भैया। कैसे जाए अकेले इनको भी तो पता है अंदर उसी का बेटा है हम्म, ये भी
फंस जाएंगे। और सर की गाड़ी खड़ी है अब से। क्या कर रही है आंटी? वो उसके लिए कब्र खोद रही है। वाह आंटी अकेले ही कर रही है भाई। मतलब उसको उसमें डाल देगी ऐसा? हाँ ये ऐसा तो नहीं रोहन के लिए खोदी जा रही है ये? हाँ, तो और किसके लिए? उसी के लिए तो मुझे लगा अपने बेटे को डाल देंगी इसमें। उसको तो जाने नहीं अपना देना फोन चाहती भी है। डाल दिया या उसका फोन शायद। ओ भाई उसको मार दिया है मतलब रोहन को। जस्ट चेक अंकल। रोहन जिंदा होगा। बताओ किसी घर तुम जाओ और वो कब्र खोद रहा है। उठो भागो। देखो ओ भाई यार ये कैसा लग रहा है भाई। उठ के बैठ ना जाए। आंटी के आने से पहले भागो यार। तुम जो उनसे लड़ नहीं सकते हो फोन तो गया। जब तक इसकी बॉडी नहीं भरी करेंगे उसको शांति नहीं मिलेगी। वेट व्हाट? यस मस्ट टेक इट आउट। ये कैसे? ओ ये इसकी स्पिरिट को बांध के रखा है। इतना आसान नहीं होगा मुझे लग रहा है। उसकी माँ मिली हुई है भाई। पीछे तो पहले गेट पे ध्यान रखो भाई। स्पिरिट भी तो कुछ कर उसको सकती कैसे देख रहा है? ये काम तू करेगा मैं करूंगा। दोनों भाई मिलके करेंगे। है। एक तू एक मैं। यार वो आंटी आ जाएगी। ये ना उठे बस। काट दो। एक निकाल ली। नहीं निकाल नॉट पा एबल रहा। टू रिमूव। वो स्टक टू हिज लेग। वो इतने लंबे वक्त तक पहन के रखी है इसलिए। वो उसको वो क्यों नहीं बता रहा कि वो आंटी ने मेरे को मारा था? आंटी अपने कामों में बिजी है। आज तो मैं इसकी कवर खोद के रहूंगी। यार मुझे इस बॉडी से भी डर लग रहा है बहुत। मूव ना करने लग जाए भाई ये बॉडी। इसी बॉडी से तो सोल निकला है, वापस थोड़ी उसके अंदर आ सकता है। भाई डर लगता है। ओए चलो वो आ गई घर के अंदर। माँ सोल बेटे भी आ गया। माँ बेटे साथ आ गए। वो लोग टीम वर्क कर रहे थे वहाँ पे। ओह नो। उठ जाएगी। मम ये उठ के बैठेगा मुझे पता मुझे नहीं भी क्यों ये ऐसा बार-बार लग रहा है। अभी उठेगा। कांच टूट गया। ओए ओह चुड़ैल। ये पागल औरत। वो क्या एक्स लेके आई हुई है भाई। और सच में इसके टुकड़े हो जाए इससे। घर जाएगा। आपका घर जाएगा। माय गॉड। ये उसके साथ ट्रैप है, वो इसके साथ ट्रैप्ड है। लड़
और ये ना अपने आप को बस बचा रहे हैं, उन पर अटैक नहीं कर रहे। वो आंटी से क्यों नहीं लड़ पा रहे? ये क्या? ओवर स्ट्रांग है। उसको बस से नहीं चल रहा कि इसको क्या करना है। ओह अरे रुक जा यार, ये कितना रॉ दिखाया गया है। ओह, मेरे को इससे ज्यादा डर लग रहा है आंटी से भी ज्यादा। उठा, उठ गया। ओ भाई उठ गया यार। ऐसे कैसे पॉसिबल है? पूरा बोला था ना, वो बॉडी में से सोल निकल गई है, कैसे उठेगी वो? और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। माय गॉड, हाथ काट देगी। ओ नहीं 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 नहीं। ओह ये हाथ टूट दिए। फाइनली। ओ भाई क्या शॉट लगा है। गया हाथ तो। अरे पर अंदर दोस्त का देखो। श्योरिटी के लिए एक दो आंटी को सर पे और मारो। ब्रेक इट, कच्चा ही है, अंदर से आवाज भी नहीं आ रही। ओए ये रहा। क्या किया उसके साथ? चले ए बजेटा वो तो वही है। जला इसे। काटो 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 काटो, बढ़िया है, काटो। ये इसको ना पोजेस बहुत कर डर ले। लग रहा है। वो उसको मार रहा है तब तक काट दो। नहीं निकलेंगे ये घुंघरू। पैर काट दो। सीमेंट से जोड़े हैं। ओ पैर ही काटे भाई। काट दो। बहुत टाइम वाली सिचुएशन है भाई। एटलीस्ट उसको कमजोर तो करो। ओ उठा। नहीं उठ रहा वो। हड्डियां कैसे काट सकते हो कोई? कटी। माय ओ माय गॉड, लेग पीस घुंघरू वाला। जलाओ। वो बैठी है कि वो सोई हुई है? रो रही है। हाँ, रो रही है। जाने दो उसे। पागल साले। जलाओ। सोचते क्यों हो उतना? ये आंटी कभी भी उठ सकती है, ऐसा लग रहा है। और अपने दोस्त को तो देखो, वो ठीक है कि नहीं। फाइनली अरे बाहर गया। हार गया। फाइनली वो हो गया। फ्री हो गया। और वो अंकल गया। ये तो घर में आग लग जाएगी यार ऐसे। उसकी पूरी बॉडी जल जाएगी। चलो अब खुद तो ही बेटर ही है, चल जाएगा। अंतिम संस्कार वही हो गया। चलो अरे वो अंकल को तो चेक करो पहले। भागो यहाँ से। He's alive. Hey, come on, get up. Come on. इतनी आर्टिस्टिक मौत मिली है इसको। गॉन।
चल जाएगी लगता है साथ ही। ऐसा ना आंटी का भूत आ जाए रिवेंज लेने। बेटे के लिए प्यार अच्छा है पर इतना नहीं। बेटा बचाओ पर मरने की बात नहीं। सब जल गया। ये भी कनी की चीजें भी जल गई। चलो बाहर। बट मेरे अभी भी क्वेश्चंस तो रह ही गए। उसके भाई को क्यों मारा और कनी की मौत कैसे हुई? क्योंकि अगर वो दूर से देखता ही रहता था तो कनी को तो कभी नहीं मारेगा वो। चलो फिलिप। गुड मॉर्निंग। वहीं पे आ गए। कंस्ट्रक्शन आए। ഈ മധുസൂദനൻ പോയിട്ട് മധുസാറാ അതെ സാറ് മുകളിലുണ്ട്. മേഡം ആ മുകളിലോ? ये तो साइकोलॉजिस्ट है ना भूतकालम में। അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിച്ച വിവരം ഞാൻ ഈ അടുത്ത അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നത്. എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ പരിചയത്തിലൊരു ഫാമിലി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അവസാനമായിട്ട് അവിടെ താമസിച്ച ഒരു അമ്മയും മകനുമാണ്. ആ വീടിന് എന്തൊക്കെയോ अरे ये तो പ്രശ്നങ്ങൾ वही भूतकालम वाला ही അതിപ്പോൾ है। പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. अरे हाँ വിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, वो വാടകയ്ക്ക് स्टोरी കൊടുക്കാനും इनको പറ്റുന്നില്ല. बता रहे हैं। इट्स कनेक्टेड। ഓണറാണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല. ഞാൻ കുറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ओ നിങ്ങൾക്ക് वाओ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയാലോ? ആയിക്കോട്ടെ, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു. इसने भी फाइनली देखना चालू कर ഓക്കെ. दिया। जबकि ये मूवी आई भूतकाल के बाद है। हाँ हाँ ജോർജ്. जॉर्ज ശരി ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ കാണാം. ആ. रोहन। വാ. ഞാൻ കിരണെ കണ്ടിരുന്നു. He's getting better. किरण അത് फील നന്നായി. हो रहा है वो। എൽസമ്മ അവരുടെ ആങ്ങളൊന്ന് നാട്ടിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മകനല്ലേ. അയാളുടെ മരണം അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിലും ആർക്കും ആരെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ പ്രശ്നം. ट्रू। ഞാൻ നാളെ രാവിലെ യുഎസിലേക്ക് പോവാ. फाइनली പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പോയിട്ടോ. താങ്ക് യു.
ശങ്കർ സാറിനോട് എൻ്റെ അന്വേഷണം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കണേ. इनको ना पे करना चाहिए था इनको यार. नहीं इतनी हेल्प करी है तो थोड़ा सा कुछ गिफ्ट दे देते. यही होगा. हो सकता है. अब कोई ना आए. अब बस हो गया. अभी तो क्या होगा, अभी तो हो गए सारा सॉर्ट सब. इतना सुंदर हॉन्टेड हाउस. बाय बाय. Hey Dad. Yeah, my flight's at 4:30. I'll be leaving in 10 minutes. Driver तारा wait ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay Dad, I'll see you soon. कुछ तो बाकी है. Bye. ऐसा क्यों लग रहा है? Oh come on. क्या? It's not the end. अब ये कौन है यार? अब कनी तो नहीं आई. कनी की मौत के बारे में तो कुछ कुछ पता भी ही नहीं नहीं बताया। लगा हमको. भाई अब क्या? अब तो वो जा रहा है इस घर से. कुछ तो है. अरे भाई साहब, ये यहाँ पे कैसे आई? आओ. वो बंदा तो ला नहीं सकता. वो तो चला गया. अब यहाँ पे पक्का कोई बैठा है. और हाँ देख, कोई सोया हुआ है नहीं? बैठा हुआ है. मम्मी नो, मैं नहीं देख सकती अभी. बैग लो भागो, बैग लो भागो. चद्दर सही करेगा वैसे. अब वो तुम्हारा दोनों का सच होगा अब. शेप हाँ पॉसिबली. वही होगा पक्का. यार वो मरा नहीं है क्या? क्या है? Oh my आ, कोई बेड है. मैंने तो सोया हुआ इमेजिन किया था. सोए हुए एक पिकअप एक बैग थोड़ी आता है. नहीं ऐसे शेप पूरा सोए हुए पे बनेगा. नहीं. डोंट टेल मी. मेरे को ये लड़की लग रही है. अभी लड़की लग रही है मुझे भी. इट्स कनी ब्रो, इट्स कनी. It's not the end. मम्मी क्यों उसका फेस यार ऐसे फेस रिवील मत करो भाई. डर लग रहा है भाई. चद्दर बहुत लंबी नहीं. कौन है? कनी नहीं. कहाँ है? कौन है? ओह. What the fuck? What? Oh. यार ये क्या ट्विस्ट था. मुझे लगा कनी आएगी लास्ट में मूवी में, पर ये तो पूरा एक मतलब एक कंफ्यूजन के साथ छोड़ दिया. मैं जानना चाहती थी कि क्या होगा क्या नहीं, पर यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह गया मेरे माइंड में. वही, और देखा जाए तो वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कनी भी थी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमेशा कनी को देखने आता था और कनी के साथ ही रहना पसंद करता, तो कनी आई होगी. और जो उसके बालों पे हाथ घुमा रहा था ना, वो कनी ही थी. बिल्कुल. और फिर मुझे लगता है कि जो उसको मार रहा था, पीट रहा था, वो कर रही थी, बिकॉज कनी वो कर रही थी, हाथ घुमा रही थी, तो इसलिए वो जो था उसको जेलस होके मार रहा था. तो ये मुझे कहीं ना कहीं फील आ रहा था. और जैसे देखा जाए तो अब पर कनी तो इसके साथ बस ऐसे प्यार से ही रहना चाह रही है, या तो फिर उसका भी इसको कहीं ना कहीं एंड करना पड़ेगा. बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है ये. बहुत सारे क्वेश्चंस और कनी और फिलिप का अपना अलग ही दुनिया में इनका वॉर चल रहा था. ऐसा लग रहा है क्योंकि वो उसको ऐसा करे तो उसको वो मारा, जैसे तूने बोला. क्योंकि मुझे भी यही लगा था कि हम फिलिप समझ रहे थे, पर वो हो नहीं सकता क्योंकि वो सच में हाथ घुमा रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी. और ये आंटी जी ने उसकी बॉडी को इतने टाइम तक संभाल के बहुत ही रखा था. crazy. ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि कोई किसी के लिए कितना पागल हो सकता है. और ये सबसे स्ट्रेंज बात है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, तो क्या एक्चुअली ऐसा होगा कि किसी की बॉडी ऐसे पड़ी होगी, किसी की माँ ने ऐसे रख रखी होगी कि भाई मेरा बेटा ऐसे करता होगा. तो वो तो भाई बिल्कुल यार. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है. और भाई
इससे पता लगता है कि कैसे कैसे क्रेजी लोग इस दुनिया में रहते हैं। जो आपको नॉर्मल दिख रही है वो आंटी हमें नॉर्मल पता लग रही थी, उन्होंने ये सब और कर रखा ऑल्सो था। भूतकालन का भी हमको थोड़ा देखने को मिला। अब ये स्टोरी कैसे कनेक्टेड है पता नहीं। बिल्कुल वही। यार, उसमें जो इनफैक्ट जो सीन्स भी थे ना वो काफी मतलब ऐसे बहुत ईयरी सीन्स थे कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया जा रहा था, और जब ये सोचा जाए कि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है वो और भी डरावना हो जाता है। आप लोगों को कैसी लगी मूवी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।